स्टूडेंट्स वेरी गुड ईवनिंग सारिਆਂ ਨੂੰ नमस्कार। जिन्ने ਤੁਹਾਡੇ फ्रेंड्स अजे तक नहीं ऐड होए उन्होंने कह दियो कि लाइव क्लास शुरू हो चुकी है। मैं उम्मीद करता कि कल वाला वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाला जोड़ा क्वेश्चन सीगा तुहानू समझ आ गया होना है। असी अज सैकेंड मैथड नंबर सैकेंड शुरू करांगे। उसका नाम है सुपर प्रॉफिट। उसका नाम है जी सुपर प्रॉफिट मैथड। बड़ा आसान है। सब तो पहला असी समझांगे कि सुपर प्रॉफिट की हुंदा है। एग्जाम्पल कोड करता हाँ। सपोज अपनी एक फर्म है, अपनी फर्म का नाम है ए। असी जिहड़ा एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हाँ, असी सपोज 1 लाख रुपया प्रॉफिट कमाया। ਜਿਹੜੀਆਂ बाकी फर्म ने सेम कैटेगरी दिया अदर फर्म्स उन्होंने 80,000 प्रॉफिट कमाया। केड़ा प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट। दोबारा फिर समझने की कोशिश करो। सेम नेचर दियां फर्म यानी कि सेम नेचर का वो बिजनेस कर रही ने, वो प्रॉफिट कमा रही ने 80,000, असी प्रॉफिट कमाया 1 लाख। जिन्नी भी कैपिटल लगाइए असी उन्होंने कैपिटल इंप्लॉयड कहने, यानी कि जिन्ने पैसे बिजनेस लगाए हुए हैं उन्होंने कैपिटल इंप्लॉयड कहने। जिन्नी साडी इन्वेस्टमेंट है, जिन्ने असी पैसे लगाए ने, दैट इज़ कैपिटल इंप्लॉयड। सेम कैपिटल लगाई हुई है, असी भी बाकी फर्म ने भी सेम कैपिटल लगाई है, लेकिन उन्होंने एवरेज प्रॉफिट कमाया 80,000 तो असी प्रॉफिट कमाया 1 लाख। हुण जिहड़ा असी बाकी फर्म नालों ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, इट मीनस असी कोई ना कोई एक्सट्रा एफर्ट्स कीते ने। कारण हो सकता है कि साडी जिहड़ी मैनेजमेंट है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, असी जिहड़ा काम है वो स्मार्ट वे नाल करदे हां, असी ज़्यादा साडा जिहड़ा स्टाफ है वो ज़्यादा लबोरीयस है, वो ज़्यादा मेहनत करता है। साडा स्टाफ है जिहड़ा वो ज़्यादा मेहनती है, ज़्यादा लबोरीयस है। असी ज़्यादा टाइम देने हाँ, असी एफिशिएंट वे नाल काम करते हैं। इसे करके ही साडी फर्म ने बाकी फर्मां दे मुकाबले 20,000 रुपया ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। ये जिहड़ा ज़्यादा प्रॉफिट कमाया प्यारे विद्यार्थियों, इस नूं सुपर प्रॉफिट के नाम नाल जानिया जाता है। दोबारा सुनो कि सुपर प्रॉफिट की हुंदा है। माय डियर स्टूडेंट्स, सुपर प्रॉफिट की है कि साडी जिहड़ी फर्म है, जिहड़ी साडी फर्म है उसने बाकी फर्मां दे मुकाबले जिन्ना ज़्यादा लाभ कमाया उसनूं सुपर प्रॉफिट के नाम नाल जानिया जाता है। उसनूं सुपर प्रॉफिट कहा जाता है। हुण किवें ज़्यादा कमाया, मैं फिर एग्जाम्पल दिंदा। साडी ये फर्म है, असी साल के दौरान लाख रुपया प्रॉफिट कमाया। जिन्नियां बाकी फर्मां ने बी तो लैके XYZ तक उन्होंने एवरेज प्रॉफिट 80,000 कमाया। असी किधरे ना किधरे बाकियां नालों अगे चले गए, तो असी जिन्ना बाकियां नालों प्रॉफिट कमाया सेम एडजस्टमेंट लगा के, सेम इन्वेस्टमेंट लगा के, सेम पूंजी लगा के, सेम कैपिटल इंप्लॉयड लगा के, तो असी प्यारे विद्यार्थियों जिन्ने पैसे ज़्यादा कमाए बाकी फर्मां नालों, दैट इज़ आवर सुपर प्रॉफिट। इस नूं कहा जाता है सुपर प्रॉफिट। इस वास्ते असी अज मैथड नंबर 2 कर रहे हैं, जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मैथड। हुण सुपर प्रॉफिट मैथड नूं करन लग्गियां, फस्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की हुंदा है जी? एक्चुअल प्रॉफिट, किसी बुक में एक्चुअल लिखा होंदा है या वर्ड लिखा होंदा है एवरेज। एवरेज प्रॉफिट
माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो इस बेटा जी की कहने हुण एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है जिहड़ा असी कमाया साडी फर्म ने, मान लो असी लाख रुपया कमाया। नॉर्मल प्रॉफिट होंदा है जिहड़ियां सेम नेचर दियां मार्केट दे विच बाकी फर्मां पैसे कमा रही ने, वो नॉर्मल प्रॉफिट है 80,000, तो साडा फिर सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20,000। तो सानू कहंदा कि तुसी गुडविल दसो कितनी होएगी, तो गुडविल निकालन का की तरीका है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो सुपर प्रॉफिट राही साडी की आ जाएगी गुडविल आ जाएगी। मैं उम्मीद करदा कि ये तुहानू गल समझ आ गई होनी है। हुण असी की करांगे, इस तो बाद एक क्वेश्चन लांगे, वो क्वेश्चन लैके ते असी इसनू अगे समझण दी कोशिश करांगे। हुण प्यारे विद्यार्थियों साडे कोल अलग अलग प्रॉफिट दिते हुए ने, किहड़े किहड़े प्रॉफिट इत्थे लिखदे आ। हाँ जी समझो, तो प्रॉफिट है साढ़े कोल, असी इत्थे लिखांगे ईयर। ईयर किहड़ा किहड़ा है जी, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 एंड 2021। इस तो बाद है साढ़े कोल प्रॉफिट 15 दे विच है जी साढ़े कोल 20,000 का प्रॉफिट, 16 विच है 70,000 का लॉस, लॉस नूं असीं हमेशा ब्रैकेट च लिखना है। 17 च फिर 40,000 का लॉस है। 18 दे विच साढ़े कोल 2,50,000 का प्रॉफिट है जी सीधा ही। एवें ही 19 दे विच साढ़े कोल 2,70,000 का प्रॉफिट है। 20 दे विच साढ़े कोल 3 लाख का प्रॉफिट है। ध्यान नाल नोटबुक ते नोट करी जाओ जी। और 21 दे विच साढ़े कोल 3 लाख ते 20,000 का प्रॉफिट है। राइट, हुण ये साढ़े कोल लास्ट 5 ईयर्स दे हन, 1 2 3 4 5 6 7 सालां दे प्रॉफिट दिते हुए ने। नाल लिखिया होया है कि कैपिटल इन्वेस्टिड इन दी फर्म, कैपिटल इन्वेस्टिड इन द फर्म, फर्म दे विच किन्ने पैसे लगाए हुए ने, 12 लाख रुपया लगा के इन्ने पैसे हरेक साल जा नफ़ा हो रहा है जा घाटा पै रहा है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की हुंदा है, मैं तुहानू आप जी नू हुणे दसदा, तुसी स्टेटमेंट एक बारी नोट करते जाओ। 10% है। कहंदा है कि गुडविल पता करो 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कहंदा सुपर प्रॉफिट मैथड लगा के ना तुसी सुपर प्रॉफिट ऑफ 7 ईयर्स, पिछले 7 सालों का सुपर प्रॉफिट लैके कहंदा है कि गुडविल की वैल्यू पता करो, सानू ये कहा गया है। असी प्यारे विद्यार्थियों सब तो पहला एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट लाँगे 7 सालां दा, असी लिखांगे टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 7 ईयर्स। 7 सालां दे प्रॉफिट नू असी ऐड करांगे। पहले साल है 20,000, हुण साडे कोल माइनस आ गया तो असी इस नू इत्थे लॉस है तो माइनस लिखांगे, फिर 40,000 नू माइनस लिखांगे क्योंकि ये लॉस है, फिर 2,50,000, फिर 2,70,000, अगेन 3 लाख, और इसके बाद 3 लाख और 20,000।
तो हम लोग क्या करेंगे जी, इन्ना 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 1 2 3 4 5 6 7 ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਲੋਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ 70,000 ਤੇ 40,000, ਇਹ 1,10,000 ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 10 ਲੱਖ ਤੇ 50,000। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ ਲਾਸਟ 7 ਈਅਰਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10,50,000 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 7। 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1,50,000 ਰੁਪਇਆ। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 1,50,000 ਰੁਪਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਇਆ 1,50,000। ਸਮਝਦੇ ਜਾਓ, ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ एग्जाम ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕਨ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਐਵਰੇਜ ਮੈਥਡ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ 10%। ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਨੋਰਮਲ ਪੈਸੇ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ 10% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ 10% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਡ ਹੋਏ। ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਡ ਹੈ? 12 ਲੱਖ। ਇਸ ਦਾ 10%। ਇਟ ਮੀਨਸ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ 1,50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕਣ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 1,50,000 ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਫਰਮ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ 12 ਲੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 1.5 ਲੱਖ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਮ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ 12 ਲੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ 10% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1,20,000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਫਰਮਾਂ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹ 1,20,000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ 1.5 ਲੱਖ, ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ 1,20,000। ਸਾਡੇ 1.5 ਲੱਖ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਿਸ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਦੀ ਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਕਮਾਇਆ 1,50,000, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ 1,20,000। ਕਾਰਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਖੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਈਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡੀ ਫਰਮ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਮਾਇਆ 1.5 ਲੱਖ
ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵੇਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ 1,20,000। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਐਕਚੁਅਲ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਈਨਸ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, that will be ਸੁਪਰ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਏ? 1,50। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਏ? 1,20। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। If anyone asks you a question कि what do you mean by super profit, we will give a answer actual average profit minus normal profit। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ what do you mean by actual profit, ਤਾਂ we can say कि actual profit is that profit which is earned by our firm in last 2 3 4 5 as the case may be। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸੇਮ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰ ਹੋ ਗਿਆ 30,000। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ? ਗੁੱਡਵਿਲ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰਸ ਪਰਚੇਸ, number of years purchased। ਤਾਂ ਜੀ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਗਿਆ 30,000, ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰ ਹੈ 2.5। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ? 75,000, 75,000 ਆ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਕਿ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਏ ਨੋਟਬੁੱਕ ਐਂਡ ਪੈਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟਬੁੱਕ ਅਤੇ ਪੈਨ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕਣ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਏਟ ਕਰਨ ਦੇ 2 ਮੈਥਡ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਥਡ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੇਟਿਡ ਐਵਰੇਜ ਮੈਥਡ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਥਡ। ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੱਸੋਗੇ? ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਮਾਈਨਸ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਫਰਮ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 3 4 5 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਈਅਰਸ ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ +1 ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ 8:30 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ +1 ਲਈ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। 8:30 ਵਜੇ +2 ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ +1 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। +2 ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ,
+1 ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਣ। +1 ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੈ ਹਿੰਦ।